टीवी 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा हां जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी घल्लूघारे दे इन्हां दिनां दे विच बहुत चंगे तरीके दे नाल घल्लूघारे दे बारे जानकारी देण वाले अड्ड-अड्ड प्रोग्राम चल रहे ने। जिहड़ा मैं प्रोजेक्ट लैके संगतां दे रूप में पिछले दिनां तो हो रहा ਉਹ ਹੈਗਾ कि जून 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ 6 ਜੂਨ 1984 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮਹਾਨਾਇਕ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ बार-बार ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਉਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ संत भिंडरां वालियां ने कोई घड़ा भी रखा हुंदा सी जिहदे च पर्चियां पाईयां हुंदियां सी जां संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वाले की वाकई कांग्रेस दे एजेंट सीगे। तो इदां दीयां जिहड़ियां अफवाहां ने इदां दीयां जिहड़ियां गपौड़े आ वो पिछले लंबे अरसे तो सिख समाज दे विच हौली हौली इस तरीके नाल वसा दित्ते गए लोकां दे मनां दे विच बड़ी मेहनत कीती गई है पर असीं शुक्रगुजार हाँ उस अकाल पुरख वाहिगुरू दे कि जिहड़ी साडी नवीं पनीरी आ साडा यूथ वो इस चक्कर व्यू तो बाहर है। जिहड़ा साडा नौजवान तबका है वो जिवें पहलों साडे पुराने बजुर्ग अखबार ते पढ़िया जी मैं जी टैलीविजन देखिया सीगा मैं जी किताब च पढ़िया सीगा एडा वड्डा लीडर आ फलाना झूठ तां नहीं बोलदा होऊ। इहो जिहियां जिहड़ियां गल्लां बातां ने अज दा यूथ नहीं इहो जिहियां गल्लां चाहुंदा आपदी तहकीकात करदा तत्थ देखदा गवाहियां देखदा सबूत देखदा लाई लग पुणा नहीं है। अज तो 40-50 साल पहला ज्यादा जिहड़ा साडा भाईचारा सीगा वो यही सोच लैंदा सीगा कि जिहड़ा कुछ अखबार ते छपिया करी वो सच वा। वो जिहड़ियां इदां दीयां गल्लां बातां पिछले समयां दे विच साडे समाज दे विच साडा नुकसान करन वालियां बहुत सारियां आईयां उन्हां तो उल्ट अज दा जिहड़ा साडा भाईचारा नौजवान जिहड़े हैगे आ साडे बच्चे बच्चियां उन्हां दा इस तरीके दे सवाल पुछणे ते मैं उदों भी वधिया गल इह समझदा हैगा कि उन्हां दे विच जिथे बेबाक हो के आपदी गल कहण दी जुरत वा ते ओह इह नहीं उन्हां ने कहा कि असीं संत जरनैल सिंह जी नूं पसंद नहीं करदे जां उन्हां दीयां उन्हां बारे कईयां होईयां इह गल्लां दा साडे ते असर आ पर ओह क्लीयर होना चाहुंदे सीगे कि चक्कर की आ क्यों कहा जा रिहा कि संत हिंदुआं दे दुश्मन ते क्यों कहा जा रहा कि संत जिहड़े सी उन्होंने घड़े चो पर्चियां कट के उत्ते जी बंदे मारन दा सिलसिला शुरू किया होया। तो जदों उन्हां नूं इह गल्लां असीं कल स्पष्ट कीतियां प्रोग्राम दे विच तां सानूं चंगा हुंगारा भी मिलिया। खास तौर दे उत्ते जिहड़ा नौजवान बच्चे बच्चियां दा इह कहना है कि बाकी तां चलो गल्लां आपदी थां दे उत्ते आ पर जिस तरीके नाल इस प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸ ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਈ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਪੱਖ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾਈ
ਜੇਕਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਂਗੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਤੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਦਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੜਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਸ਼ਟਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲਾਈ ਲੱਗ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਤਾਇਆ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਘੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਘੜੇ ਚੋਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, TV 84 ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ, ਸੁਣਨ ਜੋਗੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਤਸੱਲੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਝ ਆ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਗੋਲ ਮੋਲ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ। ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਕੇ, ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਰਪਾਲ ਪਿੰਡ, ਬਰਪਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਬਰਪਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਛਾਪਣੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬਰਪਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਰਪਾਲਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ। ਉੱਥੇ 10-15 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਐ ਇੱਕ ਫੱਟੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 40-40, 50-50 ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਮਾਝੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਹੈ ਸੁਰ ਸਿੰਘ, ਉੱਥੇ 60-70 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਆ। 40-50 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਸੁਲਤਾਨ ਪਿੰਡ ਵਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਗਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਰਪਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲੇ ਜੂਨ 84 ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੱਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬਰਪਾਲ ਪਿੰਡ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਬਰਪਾਲਾ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਨਾਂ ਕੱਟਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਲਮੇਲ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ
ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਭਾਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਪਰ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਵਰਪਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਬਰਾਗੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾਗੀ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਨਗਰ ਆ ਬਰਪਾਲਾ। ਸੋ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਲਮ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ 1984 ਵਾਲੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਘਰ ਘਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਾਲੇ ਪਾਏ। ਅੱਗੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਭਰਵਾਂ ਵਧੀਆ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਪੱਖੋ। ਇਹ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਡ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਮਹਾਕਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, 3 ਭਰਾ ਤੇ 2 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀਰ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਮਹਾਕਾਲ। ਜਦੋਂ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫੱਤੂ ਢਿੰਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚੌਕੀ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲੁੱਟੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਝਾਰੂ ਕਾਫਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਮਹਾਕਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਫੱਤੂ ਢਿੰਗਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੜਫ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫੱਤੂ ਢਿੰਗੇ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੂੰ ਫੱਤੂ ਢਿੰਗੇ ਵਾਲੀ ਚੌਂਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਮਹਾਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖੋਪੁਰ ਪਿੰਡ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣ ਆ ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ। ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਸਬਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹਨੇ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਮਨਗਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਿਆਂ ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰਾਂ ਪੈਂਦਾ ਪਿੰਡ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਮਰਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਇਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਦਾੜੀ ਮੁੰਨਤੀ। ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀਗਾ ਵੀ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 1983 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਸਤਾ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੋ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਭਾਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਮਹਾਕਾਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਮਨਗਰ ਆਪਦਾ ਕਸਬਾ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਟੇਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਰਸਤਾ ਉਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਿੱਛੂ ਰਾਮ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਿੱਛੂ ਰਾਮ ਨੇ ਇਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਦਿਓ ਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਮੁੰਨਤੀ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਤੇ ਦਾੜੀ ਮੁੰਨ ਕੇ ਬਿੱਛੂ ਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਬਾਹਲਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਔਖਾ ਤੂੰ ਜਾ ਭਿੰਡਰਾਣੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਖੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਕੌਮ ਲਈ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਸ ਪਾਪੀ ਬਿੱਛੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਭਾਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਮਹਾਕਾਲ ਪੱਖੋਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬੂਹ ਕਪੂਰਥਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਪੈਂਦਾ ਪਿੰਡ ਇਹ, ਤੇ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਆਰਫਕੇ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਈ। 18 ਦਸੰਬਰ 1983 ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ, ਸੌਰੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਿੱਛੂ ਰਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ 3 ਅਣਪਛਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਡਾ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੱਤੂ ਢਿੰਗੇ ਚੌਕੀ ਲੁੱਟੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ .303 ਰਫਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਫਿਰ ਬਿੱਛੂ ਰਾਮ ਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਿੱਛੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਭਾਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਮਹਾਕਾਲ ਕੋਲੇ, ਫੱਤੂ ਢੀਂਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤੋਂ ਅਸਲਾ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੋ ਇਹ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਅਸਲਾ ਉੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਭਾਈ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਕਾਰਬਾਈਨ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਕਾਰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਭਾਈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾ, ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਪੰਨੂਏ ਤੇ ਇਧਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦਾ ਸੜਕ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬੀ ਮਿੱਤਰ ਆ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਤੇ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਉਦੋਂ ਉਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ। ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਇਸ ਸਾਕੇ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਭਰਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਉਹ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਚ ਅਕਸਰ ਛਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋ ਚਾਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖ ਕੇ ਬੜੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਆ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੜੀ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਧਾਗਾ, ਉਹ ਧਾਗੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇਸ ਭਰਾ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਲਵਾੜ ਲੰਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਕੋਠਾ ਕੱਚਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲਾਈ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੜੀ ਭਾਜੜ ਜੀ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਦੇ ਮਰਦ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੰਦੇ ਉਹ ਸਭ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਆਏ ਆ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਭਾਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਘਬਰਾ ਗਏ ਗੱਡੀ ਦੇਖ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਥੰਮ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੁਕੱਦਮੇ ਝੂਠੇ ਸੱਚੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾਣੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪੀਓ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਖਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਖੋਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੀ ਉਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੱਜ ਨਸ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਬੈਠੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜੇ ਵਿਆਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰੁਲ ਖੁਲ ਕੇ ਪਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਲ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਹੀ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪੱਟੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਸਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਲੇ ਆ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਸੌਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪੱਟੇ ਗਏ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਅਦਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਲਵਾੜ ਲਮਕ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਚਾ ਕੋਠਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਆ,
ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਲਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਹਿੱਸਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਲਵਾੜ ਆ ਤੇ ਕੱਚਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਕਿਆਂ ਘਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਮਹਾਕਾਲ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਹਰ ਵਕਤ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਸੋ ਇਵੇਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਆਰਫ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਵਿਧੀ ਇੱਕ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾ ਉਸਮਾਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਟਕਸਾਲੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਸਮਾਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਜੇ ਉਦੋਂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ, ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੱਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਫ ਕੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਕਿ ਕੁਛ ਦਿਖੇ ਨਾ ਅੱਗੇ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ, ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹਾਲ, ਬਹੁਤ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪੁਲੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਪੁਲੀ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਨਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਦੀ ਪੁਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਰੱਜਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਅਵੈੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਦੁਰਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤਾੜਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਦੀ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਬੋਲ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਠਾ ਦੁਰਗਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਦੁਰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੋਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ, ਜਥੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਗਲਤ। ਚਲੋ ਉਹ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਗਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਦੋਨੇ ਬੈਸਣ ਲੱਗ। ਦੁਰਗਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਬਹਿਸਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਵੇਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਉਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਟਕਸਾਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੀ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ ਰਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਗਲਤ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹੀ ਆ, ਰਾਤ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਆ, ਰਾਤ ਤੇਰੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਬੁਲਵਾਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਪਰਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜੀ, ਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਛੱਡੀ ਜਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾ ਚੋਲਾ ਦਸਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਵਾਤੀ, ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਥੇ ਦਾ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਯਾਰਾਨਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਦੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਉਹ 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੇਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲਏ,
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਚੱਲ 2 ਕਿੱਲੇ ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਮੌਜ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਛੂ ਰਾਮ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀਗਾ ਬਿੱਛੂ ਰਾਮ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾੜੀ ਮੁੰਨ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਜੀ ਜਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਮਹਾਕਾਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਿੱਛੂ ਰਾਮ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਘੱਟ ਆਉਣਾ ਸੀ ਚਲੋ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਮੁੰਨ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਲਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਾ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵਿਆਹ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕੁੜੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿੱਛੂ ਰਾਮ ਦੀ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਚਨ ਪਗਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਮਹਾਕਾਲ ਤੇ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬੂਹ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਤੀਏ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਚੌਂਕ, ਉੱਥੇ ਕਪੂਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ DSP, ਕਪੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਨਾਕਾ ਲਾਈ ਖੜਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 3 ਚੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਬਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਦੂਰੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਇਹ 3 ਚੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਪੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਇਆ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਗਰ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਮਹਾਕਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਖਾਰ ਬਹੁਤ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਗਰੋਂ ਫੜੀ ਬੈਠਾ, ਮੂਹਰਲਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਔਖਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 3 ਜਾਣੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਚੜੇ, ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਦਿਖਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੁਖਾਰ ਆ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲ ਦੇ ਉਹ 8 ਵਜੇ ਸੀਗਾ ਪੁਲਿਸ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਲੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਈ ਚੱਕਣ ਲੱਗਿਆ ਉਤੋਂ ਖੇਸ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੇਠੋਂ ਉਹਨੇ ਖੇਸ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਦਿਖਾਤੀ ਗੰਨ, ਤੇ ਗੰਨ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਜੀ ਜਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਬਹੁਤ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬੂਹ ਸੀ ਇਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟਾਰਟ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਛੂ ਰਾਮ ਦਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀ ਸਰਵਿਸ ਰਿਵਾਲਵਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੀਗਾ ਭੁਪਿੰਦਰ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਗੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ CRP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਗਈ ਤਾਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ CRP ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ CRP ਨੇ ਫੌਜ ਨੇ 1984 ਚ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੰਗੇ ਕੋਲੇ ਮੋਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਵਾਇਰਲੈਸ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਹੇਤ ਸੀਸ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਭੇ ਨਾ ਗੱਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰੰਗਾਬਾਦ, ਤੇ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਬਾਬਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਆ, ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ।
ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਨਾਮਕਰਨ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 1984 ਚ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀ ਉੱਤੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਸ਼ੰਕਾ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਾ 1800 ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ 18 ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ 18 ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ 18 ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਜ਼ਿਕਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਭਾਈ 18 ਸਿੰਘ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਭਾਈ 18 ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਂ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਈ 18 ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮੌਕੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉਧਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਬਾਬਾ 18 ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਵੇਂ ਜਾ ਹੋਇਆ। ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਿਆ। ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੀ ਅਸੀਂ ਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਤੇ ਦੋ ਧੀਆਂ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੌਰ, ਇਹ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤਲਵੰਡੀ ਬਿਰਕਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਤਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਚੱਲਦੀ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੂਰੋ ਪੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਜਾ ਸੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਰਖਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਤਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਵਾ ਜਮਾਲਪੁਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਉਧਰ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਭਰਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਡਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ 10 ਜੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵੈਰੋਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਭੋਲੀ ਪੰਡਤ, ਉਹ ਵੀ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲੀ ਪੰਡਤ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਗਏ ਪਿੰਡ 'ਚ ਟਕਸਾਲ ਦੇ, ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ। ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੇ ਤੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋ ਕੋਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੜ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਤੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਦੇ ਲਾ ਤੈਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇ। ਉਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਮਗਰ ਟੂਬ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪੀਪੀ ਟੰਗੀ ਆਵੇ। ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੇਲ ਦੀ ਪੀਪੀ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੀਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੇਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਛਕਾਉਣ ਫਿਰ ਵੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਭਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ, ਖੁੱਲ੍ਹਦਲੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ ਭੋਲੀ ਪੰਡਤ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ ਇੱਥੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇ ਜੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸਣਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਭਾਈ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ,
ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੱਸਦਾ। ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਠੋਕਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ 1984 ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਓੜਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਚੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਚੋਂ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਮਨਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਦ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਧਰਮ ਆ ਹਿੰਦੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਥ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੀਲਡ, ਕੋਈ ਟਰਾਫੀ, ਕੋਈ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਪਲੇਟ ਜੀ ਹੋਈ ਦੇ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਸਦਕਾ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਿਆ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਲਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਫਰਵਰੀ 1984 ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਲਵਾਈ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲਝਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਤਰੌਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਉਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਤਲਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਤੋਂ ਫਲਾਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਲਈਦੀ ਆ, ਉਹ ਟੋਕਰਾ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਟੋ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੂਨ 84 ਦੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਛਾਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਛਪ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਛਾਪਣਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਉਹ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਲਵਾਈ ਦਾ, ਬਈ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਨਾ ਹਲਵਾਈ ਦੀ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਲਵਾਈ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਭਿੰਡਰਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਪੁੱਤ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਦੁਰਗਾ ਸਿੰਘ ਆਰਪਕੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਫੇਰ ਹੀ ਛਕਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਜਿਹਾ ਲਾ ਦੀ। ਤੇ ਦੁਰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਗ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਨਾਲ, ਤੇ ਗੁਰਨਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਸਮਾਨ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਦੀਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਧਰ ਗਾਹਾਂ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਭਾਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝੋਕ ਹਰੀਹਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਤਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਫੂਕਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ। ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਾ ਕੋਲੇ, ਕੁਛ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਕੁਛ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਕੋਲੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਸੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ, ਦੇਵ ਰਤਨ ਤੁਲੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ,
ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਹਜੂਮ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਹਜੇ ਉੱਤੇ ਪੁਤਲਾ ਜਿਹਾ ਆਪਦਾ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ਕੀਨ ਸੀ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਐ ਕਰ ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਭਾਲੇ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੰਘ ਦੁਕਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਉਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚੋਂ 35-40 ਹੋਰ ਨਿਕਲੇ ਆਏ ਉੱਥੋਂ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਸੀ ਵਿਚਾਲੇ ਘੇਰ ਲਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਛਤਰ ਪਰੇਡ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿੱਤ ਭੜਕਾਈਆਂ ਮਾਰਦੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਲਾ ਲਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਕ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜੇ। ਰੱਜ ਕੇ ਗਿੱਦੜ ਕੁੱਟ ਪੀਤੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਫੇਰ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰੁਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਲਾਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੂਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ, ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਬੰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕੀ ਚਲੋ ਪੱਟੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਈ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 6 ਜੂਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 6 ਜੂਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਹੱਥ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35-40 ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਪੁਤਲਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਬਸ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ, ਸਭ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਹੋ ਗਏ, ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਡ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਨਰਕਪੁਰ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਾ ਐਦਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ। ਤੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਝਾਲ ਝੱਲਣ ਜੋਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਪ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਕ ਦਿਓ ਫੱਟੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਪਤੰਦਰੋਂ ਉਹ ਭੇਜ ਤਾਂ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਖੜਨਾ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਸਤੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਘਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਫੋਟੋ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਹ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਫੋਟੋ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਡ ਉਹਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਬਾਲ ਬੁਲ ਬੜੇ, ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਤੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਬਣਿਆ ਫਿਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਸਿੱਖਿਆ। ਮਾਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਾਹਤੋਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮੁੰਨਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਤਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਹੇਤ ਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਲਈ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਸਤੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੂਨ 84 ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਈ ਆਏ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਜਕੀਪੁਰ, ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਮੌਕੇ 84 ਮੌਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾ, ਏਦਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 1984 ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਕੁ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ, ਕੌਣ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਵਾ ਸਾਡਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਆਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਥਕ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਪਤਤ ਨਸ਼ੇੜੀ ਅਜਾਸ਼ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਡਾਟਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਉਸ ਭਰਾ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ
ਇਹ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।